पहली रज आपण समस्त आम परिवार तरफ पहली रजर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। ये सब पूरा धूली माटी पूरा पोछ ये केमती अरे काटुची कि नहीं काटुची पूरा ताले चलो चलो ना हॉस्पिटल चलो। एक्चुअली समय केतल कोठी की नहीं जीवो केही भी कहि परिबेनी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स समय तेज 7:20 आसंता काल तो रज सकाଳେ तो मो बिरी चाउल जहाँ सब भिजई आपण मान संगे शेयर करती से सब एवं मो बटाबटी करदे सारी एवं मो पोड़ पिठाटा करी तार भी प्रिपेरेसन करदे तेरे चलते मिसिकी पोड़ पिठाटा करवा पिठा तो करवा ता पूर्व मत देख मोर अवस्था नहीं कम कर सी आहुरी केते कम साहाଯ୍य करदे संजय देदेले नड़ियाटा फटई से सब चुन चुन की काटिदेले कदली पत्र को सब धुआ धुई करदे। देखो फ्रेंड्स मत पोड़ पिठा जहाँ जहाँ दरकार सब ये मुझे रेडी कर देछि। मो एक ग्लास मापरे 2 ग्लास चाउल नहीं बाटिला बेले मते गोटे ग्लास रु कम लगिला पानी ये बाटिक रेडी कर देछि पिठो को। जेहेतु मु 2 ग्लास चाउल नहीं से 1 ग्लास मापरे ही 4 ग्लास पानी नहीं माने चाउलर 2 गुणा पानी नहीं आउ सब इंग्रेडिएंट्स जहाँ रेडी करछि गोटे गोटे यूज करथिबे तापर आपण मानकु कहूथिबे। मु 1 ग्लास रो मेजरमेंट करछि 1 ग्लास टा पाखापाखि 300 ग्राम हबो माने मु 600 ग्राम रो चाउल नेछि 600 ग्राम चाउल हिसाब रे एठी मु 600 ग्राम रो टिके अधिका गुड़ नेछि कारण पोड़ पिठाटा टिके मिठा हेले भलो लागिबो। फर्स्ट गैस टा को मु ऑन करछि मां को ना धरकी कारण जेते एक्सपीरियंस थाउ ए सब जिंस करले डर लागे। गुड़टा को देदेली मु तो पानी मापिक रखी आपण मान को कही 4 ग्लास पानी देछि मु ये गोटे जंदाटा फ्लेम टा को मु जोर कर दोछि पानीटा फुटी जीव कहीकि ये तो तांगर संजे दे देखि मार्केट आड़े जाइछंदी कंढे भी मोर संध्याळे नास्ता कर सारी पढ़ी बसछि। पिठाटा हो गोटे चिंता जीव करने आग्रह जी डर भी से पानीटा गरम है भितर पोड़ पिठा कौन कौन सब रेडी करदे ये मु किसी अदा छेचिक नहीं जाइए 2-3टा तेजपत्र को छोट छोट काटी देछि अलैच कुटिक नहीं जाइए गोलमरिच भी 10-12टा ताको भी कुटी देछि गोटे चामच भला पान मरे ताको भी दरदरा करी कुटी देछि एटी फाळे नड़िया ताको चुन चुन की काटी देछि आउ अल्प किसी पाती नड़िया ताकू रखी सजेवाई। मु तो पोड़ पिठार केवल नड़िया दौचे आपण मैंने चाहिए ड्राई फ्रुट्स भी देपारे जमीक काजू किशमिश चेरी किंतु मते पर्सनाली पोड़ पिठार केवल नड़िया ही भल लगे। कदली पत्र को मुझे साइज रे काटिकी टे गरम कर देछि नरम हो कहीकि माने नरम ना कड़े देते फाटी जाता ना एबाके फाटबनी पूरा नरम हो जाइए। एपर्यंत पोड़ पिठा है नहीं किंतु से जो मसला सब रेडी कर रखी एत सुंदर बासिला माने कहतुनि आपण मैंने भी सब करुवे जानी माने सब बास्ना केमती हुए कहीकि पानी तो आमर गरम हो आसला मसला जो सब रेडी कर रखी ताकू एबे सब देदेवी नड़िया को भी देदेवी मिठाटा को बालांस करने टेस्ट हिसाब से लुण देदेवी। पोड़ पिठा तो सब जिनस देदेली एवं मो पिठ को धीरे धीरे करके देवी गैस रो फ्लेम को पूरा सिम कर देछि कंटिन्यू को चलेया पड़ियो ना बिंडा हो जिवो। पोड़ पिठार भल टेस्ट आसापे गोटे चामच भाया गुआ घी देदेवी एथिरे पिठर शाइनिंगटा भी भल आसीबो और टेस्ट भी भल आसीबो।
देखो फ्रेंड्स पोड़ पिठा तो जंतणी रेडी होगला ये ठंडा हवा पूर्वर यार बाकी प्रोसेस सब करदे। देखो फ्रेंड्स मो यही कड़े पिठा पड़ी प्रथम ये कड़े मुझे घी लगेदेवी। मु तो कड़े बढ़िया से घी लगेदेली। एबे कदली पत्र गुड़ा सब सेट करदेवी। देखो फ्रेंड्स कड़े तो पूरा कदली पत्र गुड़ा देदेली। एबे एइथिरे बढ़िया से घी लगेदेवी जहाँ फल कि आम पिठा बढ़िया से बाहरी जीव आउ गुआ घी गोटे बढ़िया बास्ना भी आसब। कदली पत्र तो बढ़िया से गुआ घी लगेदेली। एबे जंतणी गुड़ा सब देदेवी। गरम गरम नदेले ना ठंडा हो सेट हेनी भल। जंतणी सब तो देकी सेट करदेली। एबे ऊपर टिके घी लगेदेवी। घी तो लगेदेली। एबे आ गोटे कदली पत्र एमती देदेवी। देखो फ्रेंड्स पोड़ पिठा को तो मुझे बसईदेली। एबे मु हाई फ्लेम रे प्राय 15 मिनट बसईबी। तापरे लो फ्लेम रे आ 45 मिनट भाया बसईबी। पाखापाखि पोड़ पिठाटा मत घंटे भाया लगे माने रेडी होला बेलू तापर भी चेक करी देखी जदि हेइथिबो तो भल कथा नहले आउ 10-15 मिनट भाया बसईबी। पिठाटा बसाया भीतर गोटे जिनस भूलीगली। अवश्य मेजर जिनस नुह से जो पाती नड़िया काटिक रखी तापर सजेब कहीकि सेटा भूलीगली। चलो आईनी जो कौन करी सेटा केवल डेकोरेट पे भल देखाई था। पिठा तो तार बसला है तो घंटे पर लगे। एबे जी मो बेडसीटा चेंज कर चेंज करी। पिठा कला मैंने तो जानी थे कौ भाया बासन हम मैंने जो पिठू बाटी थी से ग्राइंडर जार आउ जंतिले सब से सब जिनस से गुड़ाक सब धुआ धुई करदेवी ना रहीगले कल सका को बहुत बासन हो। देखो फ्रेंड्स पिठू बासन जहाँ शब्द बाहर था मजा मजी करके आसिक बेड्र बेडसीटा भी पकई सारे सब बड़ काम मोपाई। एबे बेडसीट पिलो कभर गुड़ा नहीं सब वाशिंग मशीन पकेबी। एबे तो गुड़ा कच्चा हेनी पछु काची अरे उठू नईटा। देखो फ्रेंड्स पोड़ पिठा तो आम रेडी हो जाए ओल्हे कि ऊपर पटटा तो पोड़ी है ऊपर पटटा पोड़ापी मुझे गोटे तावे कदली पत्र देकी घी लगे देछि। एबे पिठाटा को उल्टेकी आधे पुणी 10-15 मिनट भाया पोड़ी। देखो फ्रेंड्स तावे तो मो पाल्टी करदेली। ऊपर पटटा आम बढ़िया से पोड़ी हो जाए। इंडियन केक एबे पिठाटा को मो एमती पोड़िया बसई देछि गैस रे सिम रे पूरा। पिठा तो पोड़ी होगा आ 10-15 मिनट की बेसी लगे। एबे जीवु आम डिनर करूँ ताले काली सकाळे पुणी आपण मन संग देखा हबो। पिठाटा हमर केमती हला काली सकाळे काटिकी देखिबा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय मां संतोषी आपण मन को आज ब्लॉग में अनेक अनेक स्वागत। आशा करछि आपण मन सब भलो थिबे सुस्थ थिबे मां के कृपा आम माने भी सब भलो रहे अछि। आज तो शुक्रवार ता संग पहिली रज आपण समस्त हम परिवार तरफ पहिली रजर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। यही रज 3 दिन आपण मानकर मंगलमय हो आपण माने ढेर सारा मजा मस्ती करते एतिक मोर मां को पाखरे प्रार्थना। डॉली सीमा विजयलक्ष्मी थैंक यू सो मच आम ब्लॉग देखुथिबार। गतकाल तो पोड़ पिठा करी से संगे सेयार करछि। तेबे चलतु देखा पिठाटा कौन केमती होइछि। देखो फ्रेंड्स पिठार लुक तो किसी एमती अच्छे पूरा प्रॉपर पोड़ी होइछि। काटिकी देखिया भितर कौन केमती होइछि। देखो फ्रेंड्स पिठा तो काटिदेली। पिठाटा आमर ऊपर बढ़िया से पोड़ी होइछि आ भीतरटा भी आमर बढ़िया से सीझी जाइछि। एबे खाइकी देखले जना पड़िबो टेस्टटा केमती होइछि। कारण आखि तो भलो देखा जाउछि सीझीछि भी बढ़िया किंतु टेस्टटा तो खाइला परे ही जना पड़िबो। किंतु मु तो एबे खाइबिनी कारण बाहर देइनी बाहर देई सारी खाइबी तापर आपन मानू कहबे पिठार टेस्ट केमती होइछि। चकुली करने रोषे घर को आसी चकुली दुटा करके पोड़ पिठा और चकुली नहीं बाड़ी पटे देदेवी। तापर गाय कुकुर करके बाहर करदेवी। पिठा सागे सेमती किसी तरकारी पत्र करी कि करनी कारण आज शुक्रवार साधारे कले कहीं भल लगे भल लगे चकुली एम तो चकुली सागे सेमती किसी दरकार नहीं से भाविली नड़िया और चना डाल चटनी गोटे करदेवी
ଆଉ ସିମେଇ କରିଦେବି, ସେଇଟା ହିଁ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳତା ଟିକେ ଲଗେଇନି। ଏ ଚକୁଳି ଦୁଇଟା କରିଦେଇକି ଯିବି ଅଳତା ଲଗେଇବି। ଚଣା ଡାଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଚଟଣି ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଚଣା ଡାଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ଏକୁ ଏବେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ଏବେ ସକାଳ 10:10 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ପିଇନି। ଏ କାମ ଭିତରେ ପୁରା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବି ଆଗେ ଟିକେ ଚା କରିକି ପିଇବି। ମୁଣ୍ଡଟା ରୁବ ରୁବ ହେଇକି ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ନା କ'ଣ। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଚା ପିଇନି। କାରଣ ଏ ସିଫ୍ଟ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଚା କରିକି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପାସ, ଅଗାଧୁଆ ଚା ପିଇବିନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗାଧେଇ ସାରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା କରିସାରିକି ଚା ପିଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରଜ 3 ଦିନ ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିବିନି, କାରଣ ଆମ ଆଡ଼େ ରଜ 3 ଦିନ ଲୋକ ମାନେ ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୂଜା ତ କରିବିନି, ଗାଧେଇ ସାରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଖାଲି ଚା ନହେଲେ ପିଇଦେବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ କାମରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଚଣା ଡାଲିଟା ବି ଆମର ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏକୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଚାଟା ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଚା ହେଲା ଭିତରେ ଟିକେ ଅଳତା ଲଗେଇଦେବି। ପୂଜା ବାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଳତା ନ ଲଗେଇଲେ ପୂଜା ବାର ଭଳିଆ ଲାଗେନି। ସେ ଯାହା ଯେତେ ପିଠାପଣା, ଲୁଗାପଟା ଯାହା ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଉ। ଅଳତା ଲଗେଇବା ତ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତ ନଖ ନାହିଁ, ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ। ତେବେ ଯାଏ, ଚାଟା ବି ହେଇଯିବଣି, ଦେଖିବି। ଚା ତ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ ଚା ପିଇବି। ଚା ପିଇ ସାରିକି ଯିବି ଚଣା ଡାଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଚଟଣିଟା କରିବି, ସିମେଇ କରିବି। ସିମେଇ ଆଉ ଚଟଣି ହେଇଗଲା ପରେ ବାଡ଼ି ପଟରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ସିମେଇ ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଷୀରଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏପଟେ କାଜୁ ଭାଜୁଛି, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଚଣା ଡାଲି ଚଟଣି ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବି ବାହାର କରୁଛି। ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା କାମ ହେଉଛି। କାଜୁ ତ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ସିମେଇଟା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜିବି। କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବା? ଟିକେ ଅଳେଇଚଟା କୁଟିଦେ ନା। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ କୁଟିଦେବୁନି? ଜଲ୍ଦି କୁଟିକି ଦେ ହେଲା। ପୁଅକୁ ଅଳେଇଚ କୁଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଲି। ସିମେଇଟା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚଟଣିଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସେ। ପାଣି ଦେବିନି, ଆଗେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଆଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବି। ଶୁଖିଲା ଆଗେ ଏମିତି ବାଟିଦେଲେ ନା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚିକଣ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିଥିଲେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ମାନେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବି ବୁଲେଇ ନଥିବି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚିକଣ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚଟଣି ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଚଟଣିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକି ବାଟିଛି ଆପଣ ମୋତେ ତ କହିଲେନି, କହିଦେଉଛି। ଚଣା ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣ, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇକି ବାଟିଛି। କାରଣ ଆଜି ଉପାସ, ପିଆଜ ରସୁଣ ତ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଚଣା ଡାଲି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଚଣା ଡାଲିଟାକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଯିବି ଏଇ ଚଟଣିରେ ଟିକେ ତଡ଼କା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବି କଣ୍ଢେଇକି। ବାବା ଏଇ ଅଳେଇଚ କୁଟିଦେଲୁ? ଗୁଡ୍ ବୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେ ନା, ଜାନ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଭରି ପକା। ଫ୍ରିଜରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଯା ମୋ ଧନଟା ଯା, ଫ୍ରିଜରେ ଜମା ପାଣି ନାହିଁ। ପୁଣି ବାବା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ। ଯା ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ବା, ଯା। ଚଟଣିଟା ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ତ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇକି ରଖି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି, ହେଙ୍ଗୁ। এটা ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଚଟଣିରେ ମିଶେଇବି। ତଡ଼କାଟା ଥଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲା, ଚଟଣିରେ ବି ମିଶେଇଦେଲି। ଚଟଣି ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏତିକି ଠିକ୍ ରଖିଛି, ଯଦି ଦରକାର ହେବ ତାହେଲେ ପଛରେ ପାଣି ଦେବି।
ସିମେଇ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଜୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଉପରୁ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ତ ଯାହା କରିବାର କଥା ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଯିବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଢ଼ିବି ସେ ଜାଗାଟା ବି ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଯିବି ବାଢ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି, ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଠାଟା ଚାଖିବି। ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଛି, ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଛତୁଆ ଖାଇଛି। ପିଠା ତ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଦେଇନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି କରିକି ଦେଇନଥିଲି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠା ଖାଇନି। ରହ ବାବା ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ, ଆରେ ଆଗେ ଦେଇ ଆସେ ବାଡ଼ି ପଟେ, ଦେବି ନା କରିକି ଦେବି। ହଁ ଦେଇ ଆସେ। ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ କିଛି ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ବାସନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବାହାରେ। ଏତିକି ବାସନ ଭିଜେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଠାଟା ଚାଖିବି କେମିତି ହେଇଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏବେ ଟିକେ ବସିବି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବି କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି କହିବେ ଖାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ନିଜେ କ'ଣ ବା କହିବି। ମାନେ ଏତେ ଥକିଗଲିଣି କୁହନ୍ତୁନି, କାଲିଠୁ କାମ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାମ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ରଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମାନେ ତ ରଜ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ମଜା ନାହିଁ। ମାନେ ଆଗରୁ ରଜ ହେବ ମାନେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳଉ ନା, ଖରା ଛୁଟି ହେବ ମାନେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ରଜ ସାରିକି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା 1-2 ଦିନ ଥିବ ଆମେ ଆସୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଜା, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ, କି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି। ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ବୋଧେ ପୂଜା ପର୍ବର ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, କି ତାର ମଜା ନେଇପାରୁନୁ। ଛୁଆମାନେ ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ସେ ପୂଜା ପର୍ବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଠାଟା ଖାଇକି ଦେଖେ କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। କାଲି କଲାବେଳେ ବି ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ଆଗରୁ ଯେବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ, ମାମୁଁ ଘର ପୋଡ଼ପିଠା ହେଲେ ଜମା ଖାଏନି, ଜମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଇଏ ଖାଇବେ 1-2 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଖାଇବେ, ପୁଅ ତ ଖାଇବନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତେଜପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କି କାଟିକି ପକେଇଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ବି କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମରେ କରିଥିଲି, ପରିଶ୍ରମଟା ପୁରା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମୁଁ ତ 2 ପିସ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଲି, ଖାଇକି ଏବେ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଯିବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ରିଲ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ପୁଅକୁ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ଚକୁଳି, ଆଉ ସିଏ ତ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବନି। ଆଉ ଚକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ସକାଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଇ କାମ ହେଳାରେ ଦେଇପାରିଲିନି। କାମ ହେଳାରେ ଦେଇପାରିଲିନି କ'ଣ, ମାନେ ବାହାରେ ଦେଇନଥିଲେ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ନହେଲା ଯାଏଁ ବାହାରେ ଦେଇ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଜରେ ଆମ ଘରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତତେ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ। ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କେମିତି ଦେଇଦେ। ଏ ମୋ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ସାନ ସିଏ। ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୋଠୁ ସାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତତେ ପିଣ୍ଟୁ, ତତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ୟାର ସେ ରହ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ୟାର ସେ କ'ଣ ଡାକି ଟିକେ କହିଦେଲି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ। କାଲୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ ଡାକେ ତାକୁ, କାଲୁ। ତୁ ରେଷ୍ଟ କର, କଣ୍ଢେଇ ପାଣି ଆଣୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଖାଇବା ମିଶିକି। ମୁଁ ତ ଏଇ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚକୁଳି ବନଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା। ବୁଲେଇ ତ ସେଦିନ ମାସେ କାଳ ମତେ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିତି ବାହାର କରି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେହେତୁ। ଚାଲ ରେ, ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ନା ମୁଁ ଖାଇନି ସେସବୁ ଖାଲି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସିମେଇ, ଚଟନି, ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ଚକୁଳି। ଖାଇକ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ହେଇଛି କେମିତି। କ'ଣ ତେଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରୁଛୁ କି? ଛୋଟ ଛୋଟ କି କାଟିକି ପକେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେ
ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଉପର ଚୋପାଟା ବାହାର କର। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ମଜା ଲାଗିବ। ସେଇଟା କେମିତି ଏବେ ପୁରା ଆରାମସେ ଖାଇବା। ଦେଖ ତ କେମିତି ହେଇଛି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କେକ୍ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍। କେକ୍ ତ ଆଉ କେକ୍ କେକ୍ ହିଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କେକ୍ ଏଟା। ନା ତୁ କହ କେମିତି ହେଇଛି ଆଗରେ କହ। ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଯିବ କୁକୁର। ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ କରିକି ଦେଇଛି କହୁଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତାରିଫ କରିଦେଲେ ଫେରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ନା ନା ତାରିଫ କରିଦେଲେ ଏତେ ଚକୁଳି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ତ ଚକୁଳି ଖାଇପାରିବି। ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଖା, ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଖା। ତାକୁ ଗରମ ଗରମ କରିକି ନଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି। ତୁ ଖା, ତୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଥାଉ। ପୋଡ଼ ପିଠା ତ କହିଲୁ, ଚଟଣି ଚଟପଟା ହେଇଛି। ଚଟପଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ ସାଧାରେ ବି ମସ୍ତ। କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଆଉ କଲିନି, କହିଲେ ଚଳିବ ଶୁକ୍ରବାର ତ। ହଁ ମତେ ଚକୁଳି ଫକୁଳି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ମାମୁଁ କେମିତି ପସନ୍ଦ କହିଲୁ? ବାସି ଚକୁଳି ହେଇଥିବ, ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥିବ, ସକାଳେ ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତାୱାରେ ଗରମ କରିକି ଦେବ, ସେ ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମାନେ ରାତିରେ ଚକୁଳି ବନା ଯାଇଥିବ, ସେ ରହିବ ସକାଳକୁ ପୁରା ସେ ମୋଟା ମୋଟା, ତୋ ଭଳିଆ ପତଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ସକାଳେ ଫେରେ ତାକୁ ତାୱାରେ ପଡିକି ତେଲ ଦିଆକି ସୋରିଷ ତେଲ ହଁ ତାପରେ ଖାଅ। ପୁରା ସେମିତି ସେ ଭଲ ମତେ ବି ପାଏ। ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ବସ୍ ମୋଟା ନାହିଁ, ପତଳା ଥିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାସି ଖାଇବୁନି। ସେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବନି, ହଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବନି। ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାହେଲେ ମୋଟା ବାଲା। ବାବା ବି ମୋଟା ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଯେତେ ମୋଟା ଖାଏ ସେତେ ମୋଟା ବାବା ଖାଇବେନି। କେମିତି କରିକି ଦେଇଦେଇଛି, ଖାଇ ବସିଛି ତ ସାଙ୍ଗରେ କର, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦିଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦିଅ। ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ଯାଉଛି ତ, ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଆସିବୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିକି? ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଅଫିସ୍କୁ ହିଁ ଯିବୁ ନା ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ? ଆରାମସେ ଯିବୁ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ଟିକେ। କେତେବେଳୁ ଡାକୁଛ କି? ଫୋନ୍ ତ କରୁଥିଲ ଶୁଭୁନି ତାହେଲେ। ହେଲା କଣଟା? ହେଇଛି କଣ? ହେଇଛି କଣ? ଆରେ ସେ ଶଳା ଟେମ୍ପୋ ବାଲାଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡରୁ ଖସିଦେଲା। ତମର କୋଉଠି କିଛି ହେଇନି ତ? ଖେବୁଡେଇକି ପଡିଲି, ମୋ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଗୋଡ ଛିଲିନି ତ? କୋଉଠି କିଛି ପଡୁଛି, ଭୟଙ୍କର ପୋଡା ପଡୁଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ, କି ବେଳ ଥିଲା ଆଜି। ହେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା କାଦୁଅ ନା ଧୂଳି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଧୂଳି ମାଟି ପୁରା ପଶି। ହେ କେମିତି ପୁରା ରୋଡରେ ପୁରା ଘଷି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜୋରସେ ଫୁଲ ପଡିଗଲ। ଫୁଲ ପଡିଗଲେ ଗାଡିଟା ମୋ ଇଏରେ ଛାତି ଫାତି କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇନି ତ? ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମତେ କିଛି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, କାଟୁଛି ପୁରା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ, ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ କେତେବେଳେ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ସକାଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲି। ପିଣ୍ଟୁ ବି ତାର ଆସିଲା, ମାମା ଭଣଜା ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ, ସେ ତାର ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଭାବିଥିଲା ମାନେ ବିପଦଟା ଆଗକୁ ଅଛି କହିକି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଲେଟ୍ ତ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି, ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ, ଆସୁଥିବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମନ କଷ୍ଟ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ବି ମୋ ମାଆଙ୍କ କୃପା, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ କୁହ, ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମାରିଲା, ହେଲମେଟଟା ଯୋଉ ବାଜିଲା ନା, ହେଲମେଟଟା ଫାଷ୍ଟ ପଛେଇଦେଲା, କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ରଗଡେଇ ହେଇକି ଗାଡିଟା ମୋରି ଉପରେ, ଆଉ ମୁଁ ଘେସରେ ହେଇକି ଗାଡି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଗଡେଇ ହେଇଗଲି ପୁରା। ହାତ ଜଙ୍ଘ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ପୁରା ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି, ଗାଧେଇ ବି ପାରିଲେନି। ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କୁହ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ବଡ ବିପଦ ଥିଲା, କଟିଗଲା। ଲେଫ୍ଟରେ ଥିଲି, ସେ କୁଆଡୁ ଏତେ ଲେଫ୍ଟରେ ମାଡିକି ଆସିକି ସେଇଥିପାଇଁ କହିହବନି ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ, ମାନେ ସକାଳ ହସ ରାତିକୁ ନଥିବ, କି ମାନେ ମାନେ ମିନିଟିକ ହସ ଆର ମିନିଟକୁ ନଥିବ। ସେତିକି ସତରେ ମୋ ମାଙ୍କ କୃପା ଅଛି, ନହେଲେ ମାନେ ଝିଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ପଳଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦୟା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କିଛି ହେଲାନି। ଏମିତି କେତେ ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ନୁହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କେତେ ଥର ଏମିତି ଜବ୍ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଚକୁଳି ଦୁଇଟା କରିକି ଆଣେ, ଖାଇବୁ, ଖାଇନୁ ବି, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ବି କରିସାରିଲେଣି।
ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବସି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚେକା ମାଡ଼ିକି ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାମା। ଭଲ ଅଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା ତ ଖାଇଲି ଯେ ଆଉ ଏ ମୋ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଲେ ହବ, ସବୁ ଖାଇଦେବି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଭିତରଟା ସଫ୍ଟ, ଉପରଟା ଯେମିତି କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବା କଥା ସେମିତି। ପୁରା। ମାନେ କେହି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଡ଼ ପିଠା କ'ଣ ମାନେ ସରି ଘଷି ନିଆଁ ଆଉ ଚୁଲି ନିଆଁରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ହେଇଛି ଯେମିତି କେହି କହିପାରିବେନି ଏଇଟା ଚୁଲି ନିଆଁ ନୁହଁ କହିକି। ନା ନା ମାଙ୍କ ଦୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଚଟଣି ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସବୁ ହେକ୍ ମାମା। ହଉ ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି କରିକି ଆଣିକି ଦିଏ। ତାଙ୍କୁ ତ ପିଠା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇପାରିବିନି, କାରଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ଶୁଣିକି, ଭଲ ଲାଗୁନି। କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମନକୁ ପାପ ଆସେନି କି, ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇବିନି, ବ୍ଲଗ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।